काष्ठमण्डप टेलिभिजन। Living for God and leading for Nepal. Hello ladies and gentlemen, this is Kaष्ठमण्डप Television. Well, हरेक हप्ताको बेलुका 8:30 बजेको समय लिएर म रोहित पुनः उपस्थित भइसकेको छु यहाँको आफ्नो कार्यक्रम कर्पोरेट गसिप्समा। वेल, कार्यक्रम कर्पोरेट गसिप्स आउने गर्दा मैले भनिहालेँ हरेक शनिबार बेलुका 8:30 बजे। यसरी विभिन्न कर्पोरेट आइकनहरुसँग हामी अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। विगतको हप्ता हामीले अरुण रजौरियाको बारेमा हामीले कुराकानी गर्यौँ। रमाइलो थियो त्यो कुराकानी र हामीले राम्रो रेस्पोन्स पनि पायौँ त्यहाँबाट। वेल, आज भने चाहिँ नयाँ कर्पोरेट आइकनको सर्चको क्रममा आज हामी आइएमएस ग्रुपमा आएका छौँ। वेल, को हुनुहुन्छ त आइएमएस ग्रुपको आज हामीसँग? त्यो मैले लिक गर्नुभन्दा अगाडि लेट्स सी दिस शॉर्ट क्लिप। Mr. Deepak Malhotra was born on 12 December 1958 in Kathmandu, Nepal. He started his schooling education from Nepal Adarsha Madhyamik Vidyalaya, proficiency certificate level in economics from Tribhuvan University, and also bachelor's in economics from Tribhuvan University. He has been running corporate groups as a chairman in Integrated Mobility Solutions Private Limited (IMS). Where many companies are running under the corporate group like IMS Smart, which looks over the Samsung mobile showroom across the country. Cellcom Private Limited, which have been successfully managing the entry and positioning of the company as a pioneer in the field of pinless top-up and bill pay service provider business in Nepal. IMS Care Private Limited, which runs exclusive service center across the country for Samsung mobile phones. IMS Teletime Nepal Private Limited, which is a sole distributor of SWC watch for Nepal. IMS Consultancy Private Limited, which is a trading and consultancy firm, deals with the government and non-government tenders, import-export, and IMS Motors, which is the distributor of a Korean automobile company, SsangYong. Mr. Malhotra also has been involved in other business activities like chairman on EVSU Jewelers Center Private Limited,
that deals an exclusive jewelry outlet of gold, silver and diamond ornaments. Founder promoter on Civil Bank Limited. Founder promoter on Grandi International Hospital. Chairman on DM Foundation, which is a charitable organization. Believing in Hinduism, he is also presently associated with many organizations like Nepal Vietnam Chamber of Commerce and Industries as a president, Club 50 as a president, Mobile Phone Importers Association as a president, and Nepal Karate Federation as a vice president. Making traveling as a part of hobby, Mr. Malhotra has attended various national and international conferences like International Franchisee Expo in New York, Salak USA in Washington DC, Samsung's Forum in Korea, CTIA Mobile Expo in USA, Mobile World Congress in Barcelona, and CEBIT in Germany. Mr. Deepak Malhotra has visited many Southeast Asian and Gulf countries. Raised in a very humble family, Mr. Malhotra from his young days have been very self-driven, enthusiastic. His perseverance, hard work and dedication has led him into who he is today. वेल पक्कै पनि यो क्लिप हेरेर यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ हामीसँग आज दीपक मल्होत्रा सर हुनुहुन्छ म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ सर धन्यवाद भाइ स्वागत त मैले कसरी गर्नु म आफै स्वागत आज अफिसमा आइएमएसमा है के छ हाल खबर अब मेरो व्यापारको कुरा गर्ने भने म राम्रै भन्छु जहिले पनि है हजुर अब देशको कुरा गर्ने भने सबैले बुझेकै छ देशको कुरा कस्तो छ है एकदम राम्रै छ हाल खबर अब बेसिकली दीपक मल्होत्रा हजुर सर कहाँ कसरी यहाँको बित्यो कहाँ कसरी अलिकति पर्सनल लाइफ अलिकति थाहा पाउनु पर्सनल लाइफ मेरो सुरुवातदेखिको एकदम नै भनौँ कहाँदेखि आउनुभयो सर्टमा ओके मैले अब भनौँ न बिजनेस क्यारियर मैले 1979 मा मैले आफ्नो बिजनेस सम्हालेँ कलेज पढ्दै स्कुलिङ सकेर मैले 34 सालमा कलेज पढेँ र 37 सालमा डिप्लोमा जब मैले जोइन गरेँ त्यसपछि मैले बिजनेस क्यारियर स्टार्ट गरेँ र आज 37 वर्ष भयो मैले आफ्नो बिजनेस डेभलप गरेको मैले आफ्नो फुलफोरी व्यापारलाई गरिनँ त्यसलाई आफ्नै बिजनेस गरेँ र यी बिचमा अब अनेक उतार चढाव तनाव सबै कुरा हेर्न पाइयो देख्न पाइयो देशको स्थितिदेखि लिएर व्यापारदेखि लिएर र अहिले सबै ठिकै जस्तो मलाई लाग्छ सो बेसिकली एउटा कुनै स्कुल लाइफको एउटा मेमोरेबल कुरा पनि भनिदिनु अझ कुनै बाल्यकाल बेलाको स्कुल लाइफ मा त अब भनौँ रमाइलो थियो स्कुल लाइफ होइन म त्योभन्दा पनि अझ एउटा इन्ट्रेस्टिङ मेरो एउटा बाल्यकाल अथवा भनौँ न स्कुल सकेर कलेज जोइन भइसकेपछि म एउटा घटना सुनाउन चाहन्छु एकदम इन्ट्रेस्टिङ घटना छ म 34 सालमा मैले पब्लिक युथ क्याम्पसमा सर्टिफिकेट लेभल जोइन गरेँ त्यसपछि हामीहरू करिब 6 जना साथीहरू टोलका साथीहरू हामी घुम्न हिँडे काश्मीर 2034 सालमा है र काश्मीर गइसकेपछि अमृतसरमा मेरा केही रिलेटिभहरू मेरा केही नातेदारहरू मेरा केही साथीहरू त्यहाँ थिए र राति हामी चाहिँ अमृतसरमा मेरो साथीलाई के उनीहरू 5 जना होटलमा बसे म चाहिँ उनीहरू कहाँ बस्न जान्छु भनेर म त्यहाँ बस्न गएँ र बिहान के भयो भन्दाखेरि म उठ्न ढिला हो र म त्यो होटलमा जाँदाखेरि तिनीहरू चेकआउट गरेर गइसकेर ट्रेनको टाइमिङले गर्दाखेरि उनीहरू गए काश्मीर मलाई छोड्यो अब म एक्लै परेँ है मसँग पैसा पनि थिएन हामी त्यो बच्चा बेलामा हाम्रो ग्रुपमा एकजनाले पैसा कलेक्सन गर्थ्यो एकजनाले खर्च गर्थ्यो त्यसरी हामी गएको साथीभाइ मिलेर त्यसपछि मैले मेरो रिलेटिभसँग मैले त्यति बेला 100 रुपियाँ आइसी बोकेर म गएँ त्यहाँ भेटिहाल्छ भेटेपछि कुरा सिधिहाल्यो मेरो लगेज उनीहरूसँग मेरो बस्नु केही पनि थिएन एउटा हाफ टी सर्टमा थिएँ म है काश्मीर पुगिसकेपछि म 4 दिन बसेँ है उनीहरूले मलाई खोज्ने मैले उनीहरूलाई खोज्ने उनीहरूले मलाई फेला पार्न सकेन मैले उनीहरूलाई फेला पार्न सकेन त्यति बेला मोबाइल फोनको सुविधा थिएन त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो 100 रुपियाँमा मैले एक रात म त्यो डल लेकमा शिकारा भन्छ त्यो बोटमा पनि सुतेँ त्यसको ब्रेकफास्ट पनि खाएँ त्यसपछि आएर मैले 4 दिनसम्म मैले त्यो 100 रुपियाँमा भनौँ न पहलगाम भन्ने ठाउँमा पनि पुगेँ म बसबाट गएँ होइन काश्मीर गइसकेपछि घुम्नुपर्ने ठाउँहरू गुलमर्ग पहलगाम खिलानमर्ग भन्छ है
पैसा मसँग भइदिएको साथीहरूसँग भयो हामी सबैमा जान्थ्यौँ होला। त्यसपछि आएर अब होटेलमा बस्ने क्यापेसिटी मसँग थिएन र म चाहिँ मेरो त्यो रिलेटिभ कहीँ बसेँ र त्यो शैलीमा मैले कसरी त्यति बेला म हाफ टी सर्टमा काश्मीर जस्तो ठाउँमा जाडोमा कसरी बिताएँ भन्ने कुरा एउटा लाइफमा चाहिँ म कहिले पनि यो घटनालाई बिर्सिँदिनँ है। र फर्केर आइसकेपछि फेरि अमृतसरमा ती साथीहरू भेट भए र उनीहरूसँग भेट हुँदा थाहा भयो कि टाइमिङहरू हामीले तिमी यति बेला कहाँ थियो भन्दाखेरि हामी तिमीलाई खोज्दालाई त्यहाँ गएको भन्थ्यो है। र एकछिनपछि म त्यहाँ पुगेको हुन्थ्यो। म त्यसरी हामी मिस भएको यो घटनाबाट चाहिँ मेरो लाइफमा बाल्यकालको घटना हो। भनेपछि त्यो बेलामा कम्युनिकेसनको ल्याकले गर्दा प्रब्लम हुँदाखेरि राइट त्यसै कारणले कम्युनिकेसनै बिजनेस गर्नुभयो क्या? राइट। अहिले आएर भन्नुहोस् त मोबाइल फोनले गर्दाखेरि एक सेकेन्ड कोही कहीँ हराउँदैन होइन। एकदम अब त्यति बेला पनि यो भइदिएको भएदेखि त हराउँदैन थियो होला नि त भनौँ न। भन्दाखेरि संसार त्यति बेला एकदम ठुलो मानिन्थ्यो हामीले। एउटा काश्मीरमा पनि एकअर्कालाई खोज्न नसक्ने अब भनौँ त हामी यहाँ बसेर संसारभरि जसलाई पनि कुरा गर्न सक्छौँ। बेसिकली फ्यामिलीमा को हुनुहुन्छ यहाँ? मेरो फ्यामिलीमा मेरो मुवा भइसिन्छ अनि मेरो वाइफ छोरा हामी घरमा बस्छौँ। एउटी छोरी बिहे भइसक्यो, सी इज अ डक्टर अप्थल्मोलोजी। अनि मेरो एउटा दिदी हुनुहुन्छ, दुईजना बहिनी हुनुहुन्छ, सबैको बिहा भइसकेको छ। राइट। भनेपछि रमाइलोसँग बितिरहेको छ। अब रमाइलो छ, फ्यामिली लाइफ चाहिँ रमाइलो। निकै रोमान्टिक हुनुहुन्छ भनेर सुनेको थिएँ मैले पर्सनल लाइफमा। पर्सनल लाइफमा अब म अलिकति अल्कोहलिक भएको हुनाले अब मैले रोमान्टिक लाइफ अब मैले काम स्टार्ट गरेदेखि आजसम्म भनौँ न साँच्चै भने म ज्यादै व्यस्त। म अलिकति टोटालिटेरियन पनि छु, सबै काम आफैले गर्नुपर्ने। ती कारणले गर्दाखेरि रोमान्टिक त्यो हुन मन लाग्दै पनि समयको अभावले गर्दाखेरि हुन पाइँदैन भनौँ है। र म स्याटरडे दिन चाहिँ फ्यामिलीलाई दिन्छु है। स्याटरडेको दिन चाहिँ घरमै बस्छु, सिनेमा हेर्न जान्छु, सिनेमा हलमै गएर हेर्न जान्छु है। अब कहिले कसो पिकनिक जान्छु, कहिले घुम्न जान्छु। अब रोमान्टिक चाहिँ हुन मन लाग्दै पनि अब म समय दिन सकिएन। बेसिकली एकाडेमिक जो लाइफ थियो, जर्नी थियो, त्यो सँगसँगै खासै ग्याप देखिनँ मैले हजुरको प्रोफेसनमा छिरिहाल्नु भएको छ। कोबाट यति इन्सपायर्ड सानैदेखि? म यो कुरा पनि एउटा तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, म कहाँ कोबाट इन्सपायर भयो भन्ने कुरा। मेरो घर त्यति बेला गोल्छा परिवारको घरसँगै मेरो घर र म स्कुल बिहान जान अगाडि पनि म बिहान एकछिन त्यहाँ जान्थेँ। स्कुल सकेपछि म त्यहीँ जान्थेँ, त्यही परिवार जान्थेँ। म सानो बच्चामा उनीहरूसँग नै घुलमिल भएको हो र म इन्सपायर भएको पनि उनीहरूबाटै हो। र मलाई मनमा लाग्थ्यो एक दिन म पनि त यस्तो हुन्छु होला नि भन्ने कुरा होइन। हाम्रो त त्यति बेला बुवाको होटल बिजनेस थियो है। तर त्यति बेला नेपालको अब उद्योग पहिलो उद्योगपति भन्दा पनि हुन्छ रामलाल गोल्छाजीलाई। र उहाँ त्यति बेला निकै अब प्रख्यात हुनुहुन्थ्यो है। र हरेक दिन म त्यहीँ हुन्थेँ, उनीहरूसँग घुम्ने जाने। मलाई अहिले सोचिरहेको थिएँ खिचा पोखरीमा भनेपछि पक्का पनि गोल्छा फ्यामिलीसँग केही न केही रिलेसन चाहिँ उहाँको सबै फ्यामिलीलाई म राम्ररी चिन्छु, हाम्रो फ्यामिली रिलेसन छ र म इन्सपायर भएको गोल्छा फ्यामिलीसँग हो। र मलाई जुन मनमा एउटा अठोट थियो म अब होटेल त म गर्दिनँ, म अलिकति बुझेपछि म आफ्नै काम स्टार्ट गर्छु र म एक दिन त्यही ठाउँमा पुग्न चाहन्छु भन्ने एउटा मेरो जुन इच्छा थियो। र आज कोसिस गरिरहेको छु, पुगिरहेको छु जस्तो लाग्छ, अथवा पुगेको छैन कि भनौँ न, म लागिरहेको छु अब आफ्नो काममा। मैले सुनेको थिएँ भनौँ म्याडम अर्थात् मिसेस एउटा बेग्लै एउटा भनौँ बन्डिङ छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले अरू अन्टरप्रेनर्सको हेरिकन। के युनिकनेस छ हजुरको लभ लाइफमा? लभ लाइफमा अब भनौँ न, अब मेरो लभ म्यारेज हो है। त्यो त मैले पहिला पनि धेरै डिस्कस आफैमै युनिक भइसकेको छ। हजुर एकदम। अब उसमा युनिकनेस भन्दाखेरि अब मेरो वाइफ चाहिँ एकदमै केयरिङ छ है, एकदमै केयरिङ छ। मतलब अलिअलि होइन, म आफूलाई भन्दा पनि अब हामीले के गरिरहेको छ, खाना खान्छ छैन यताउता भन्ने कुरा चाहिँ उसको एउटा युनिकनेस हो। र अब आज आएर अब एउटा बिजनेस मेरो वाइफले पनि सम्हालिदिइरहेको छ है। मेरो ज्वेलरी सप जुन छ वाइफले नै हेर्छ, घरमा पनि अब भनौँ न हेर्छ भन्दाखेरि अब ती सब कुराहरू एउटा गुण हो होइन। अब कतिपय मैले देख्छु अफिसमा जाने गरिसकेपछि, व्यापार सम्हाल्ने गरेपछि घरको काम पटक्कै गर्दैन, अथवा घरको काम गर्नेले बाहिर काम गर्न सक्दैन होइन। तर मेरो वाइफ चाहिँ घरको काम पनि बिहान उठेर सबै भनौँ न
अलिकति मेरो घरको स्टाइल अलि अमेरिकन लाइफ जस्तो पनि छ हामी सबैजना बिहान उठेर सबै गर्छौँ फेरि सबैजना निस्कनु घरमा कोही हुनु आमा निस्किन्छ एक दुईजना काम गर्ने केटा आउँछौँ र बेलुका हामी एकपल्ट घरमा जान्छौँ अनि शनिबार एक दिन चाहिँ अलिकति हाम्रो पेन्डिङ कामहरू गर्छौँ है सारा कुरा जस्तै अमेरिकामा शनिबार सबै काम गर्छ नि अलिकति मेरो घरको चाहिँ लाइफस्टाइल त्यस्तो पनि छ बिजी लाइफ राम्रो हो नि वास्तवमा बिजी यति बिजी कहिलेकाहीँ अब एक्लै बसेर फोन सोन नआउँदा केही गर्न गर्दाखेरि के भयो जस्तो अप्ठ्यारो मतलब त्यो भइसक्यो म 37 वर्ष भयो म बिजी भएको होइन कुनै दिन त्यसै बस्नु पर्दाखेरि पनि के नभएको जस्तो आफूलाई फिल हुन्छ वेल लेडिज एन्ड जेन्टलमेन कर्पोरेट गसिप प्रोग्राममा छौँ हामी दिपक मल्होत्रा सर हुनुहुन्छ हामीसँग एउटा सानो ब्रेक लिनु भएको छ मैले लिँदा हुन्छ होला यस इट्स टाइम फर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक स्टे विथ अस वेलकम ब्याक आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेडिज एन्ड जेन्टलमेन कुराकानी गर्दैछौँ कर्पोरेट गसिपमा छौँ हामी आज आइएमएस ग्रुपका चेयरम्यान मसँग दिपक मल्होत्रा सर हुनुहुन्छ म फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु आइएमएस कहाँबाट सुरु भयो यो जर्नी आइएमएस स्ट्यान्ड फर पहिला यसको नाम थियो इन्टरनेसनल मार्केटिङ सर्भिसेस है र मलाई एउटा मेरो साथीले युनिक नाम छ यो नामबाट कम्पनी रेजिस्टर गर्नु भनेर म 1993 मा फर्स्ट टाइम मैले यो कम्पनी स्टाब्लिस गरेँ र यो कम्पनी स्टाब्लिस गरिसकेपछि इम्पोर्टमा नै हामी फोकस गऱ्यौँ र त्यसपछि आएर इम्पोर्ट विभिन्न वस्तुहरू इम्पोर्ट गर्थेँ कम्प्युटर पार्ट्सहरूदेखि लिएर इलेक्ट्रोनिक्स आइटमहरूदेखि लिएर मोटर पार्ट्सदेखि लिएर विभिन्न सामानहरू आयात गर्थेँ 1996 मा नेपालमा पहिलोपल्ट मोबाइल फोन भित्रियो आई मिन ह्यान्डसेट सिस्टम होइन इन्डियामा मोबाइल फोन 1996 मा स्ट्याब्लिस भइसकेपछि त्यति बेला एउटा तपाईँले याद गर्नुभएको होला इन्डियामा ड्युटी ट्यारिफहरू धेरै बढी हुन्थ्यो अनि इन्डियन टुरिस्टहरू नेपालमा आएर विदेशी सामानहरू किन्न रुचाउँथे फरेन गुड्स भन्थे त्यति बेला होइन उनीहरू त्यति बेला इन्डियामा धेरै गाह्रो थियो त्यही कारणले गर्दाखेरि 1996 to 1998 चाहिँ नेपालमा आएर इन्डियनहरूले मोबाइल फोन किन्थे र हामीले त्यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ र 1998 मा नेपालमा आफ्नै सुरु भयो र त्यति बेला मैले आइएमएस मार्फत मैले विभिन्न ब्रान्डका मोबाइल फोनहरू इम्पोर्ट गर्थेँ तर 2001 मा आएर चाहिँ नि हामी जबदेखि स्यामसङको नेसनल डिस्ट्रिब्युटर बने त्यो दिनदेखि आजसम्म चाहिँ आइएमएसलाई चाहिँ बेसिकली हामीले चाहिँ यो मोबाइल फोनमा मात्र सीमित राखेर मोबाइल फोन इम्पोर्ट गर्छु र अहिले आएर मेरो छोरा अमेरिकाबाट युकेबाट एमबिए गरेर फर्केपछि अहिले मेरो छोराले सम्हालिरहेछ र उसले मलाई के भन्यो भन्दाखेरि आइएमएस इन्टरनेसनल मार्केटिङ सर्भिसेस खासै अब त्यसले केही राम्रो देखाउँदैन भनेपछि मोबाइलको हामी काम गर्छौँ मोबाइलसँग रिलेटेड नाम हुँदा राम्रो हुन्छ कि भनेर हामीले यसलाई चाहिँ नि ब्रान्ड नेम हामीले चेन्ज गऱ्यौँ इन्टिग्रेटेड मोबिलिटी सल्युसन्स आइएमएस यसरी अब अहिले हामी आइएमएसबाट चाहिँ हामी मोबाइल फोनको काम गर्छौँ र आइएमएसलाई राखेर हामी अरू विभिन्न कामहरू पनि गर्छौँ हाम्रो आइएमएस स्मार्ट छ आइएमएस केयर छ आइएमएस मोटर्स अहिले हामी स्याङयङ गाडीको पनि इम्पोर्ट गर्छौँ है यी सब कुराहरू आइएमएस अन्तर्गत पर्छ अहिले भनौँ अहिले कतिवटा हामीसँग आइएमएसको अन्तर्गत कतिवटा कम्पनी छन् आइएमएस अन्तर्गत अहिले भनौँ आइएमएस स्ट्यान्ड भएको नामलाई लिएर हेर्दाखेरि करिब 8वटा कम्पनी छ हामीसँग अनि आइएमएस बाहेक अरू जस्तो मेरो सिल्भर सिटी हो मेरो कालिका स्थानमा एउटा अपार्टमेन्ट छ सिल्भर सिटीको नामबाट बनाएँ जस्तै इबिसी ज्वेलर्स भयो यो पुरानो नाम हो हामीले 2008 मा यसलाई टेक ओभर गरेको यो करिब 20 वर्ष पुरानो पसल हो यी दुईवटा चाहिँ बेग्लै नामबाट आयो भने आइएमएस नाम अन्तर्गत करिब 8वटा कम्पनी छ वेल नेपाल जस्तो कन्ट्री डेभलपिङ कन्ट्रीमा लामै जर्नी छ यहाँको बिजनेस जर्नी अराउन्ड झन्डै 4 डिकेड्सको जर्नी हो यो मैले अघि नै कुरा गरिसकेको थिएँ यो हकमा अब यो अहिलेको कर्पोरेटहरूलाई कतिलाई सिएसआरको कम नलेज मैले भन्नै पर्छ यो कुरा त्यो कुरा गर्न कतिको सफलता आइएमएसले अब यो अब मैले व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो एउटा क्लब 50 भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन छ जसको म अहिले अध्यक्ष छु यसको मेन उद्देश्य भनेको सिएसआरै हो हामी अब निडी पिपलहरूलाई हामी हेल्थ क्याम्प हो त्यसपछि यो वृद्ध आश्रमहरूमा गएर डोनेसन दिनेदेखि लिएर स्कुलमा हामी स्कलरसिपहरू दिनेदेखि लिएर विभिन्न काम गर्छौँ वर्षमा हामी 5वटा एक्टिभिटिज गर्छौँ यो त मेरो एउटा बेग्लै ग्रुप हो आइएमएस अन्तर्गत हाम्रो एउटा डिएम फाउन्डेसन भन्ने छ
डीएम फाउन्डेसन हामी नाम किन चुज गरेको भन्दाखेरि मेरो फादरको नाम देवराज मल्होत्रा, मेरो नाम दीपक मल्होत्रा, मेरो छोराको नाम विकेश मल्होत्रा। डीएम भन्नु तीनजनालाई नै यसले ल्याउँछ होइन। र डीएम फाउन्डेसन अहिले बिगिनिङमा चाहिँ अहिले यो भर्खर हामी सुरु गरेको करिब 1 वर्ष हो र हामीले अहिले यस डीएम फाउन्डेसनबाट चाहिँ केही विद्यार्थीहरूलाई जो पढ्नमा एकदम होसियार छन् र पढ्नलाई उनीहरूलाई गाह्रो छ, रिसोर्सेस छैन, त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई हामी हरेक वर्ष 2 जना विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ राम्रो स्कुलमा राम्रो कलेजमा स्कलरसिप दिँदै आएका छौँ र यसलाई हामी बिस्तारै बढाउँछौँ। र एउटा व्यापार गर्दाखेरि सिएसआरमा सर्टेन पर्सेन्टेज अफ यो इन्कम त्यसमा हामीले योगदान हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ र हामी यसलाई बिस्तारै बढाउँदै लान्छौँ। यस विषयमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेरो कम्पनीले अथवा नेपालमा कुनै पनि कम्पनीले एउटा थ्रेसहोल्ड छ, कतिमा सर्टेन अमाउन्टभन्दा बढी मैले डोनेसन दिन पाउँदैन, च्यारिटी दिन पाउँदैन। यस विषयमा अहिले हाम्रो यो एनबिआईबाट हाम्रो कुरा भइरहेछ कि यसको पनि एउटा बढाउनु पर्ने हुन्छ। भनौँ न मुस्लिम कन्ट्रीहरूमा अलमोस्ट प्रफिटको 20% मैले सिएसआरमा खर्च गर्छौँ, तर हाम्रो एउटा गभर्मेन्टको जुन लले गर्दाखेरि हामी बाइन्डिङ छ। यसमा हेरौँ भविष्यमा के हुन्छ। कति रोजगार सृजना गर्नुभएको छ, कतिले रोजगारी पाएका छन् आइएमएसबाट? आइएमएसबाट आजको दिनमा मैले कुराहरू पर्दाखेरि डाइरेक्ट 600 जनालाई मैले रोजगारी दिएका छु। अब ती डाइरेक्ट स्टाफहरू कर्मचारी हुन् पुराना नयाँ गरेर। अब इन्डाइरेक्ट कुरा गर्ने हो भने 600 मल्टिप्लाई बाई लाइक 4 or 5 गर्दाखेरि अब करिब मैले आइएमएसबाट 4-5 हजारलाई डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट यो कर्मचारी अथवा इन्डाइरेक्ट फ्यामिलीहरू यसमा लाभान्वित भएका छन्। अब अरू नयाँ कम्पनीहरू खोल्ने क्रममा अरू पनि रोजगारी बढ्दै जानेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यत्रो मासलाई ह्यान्डल गर्ने सपोर्ट कोबाट पाइरहनु भएको छ? मेरो एउटा नेचरले गर्दा पनि होला है, मेरो टिम पनि मसँग यति राम्रो मसँग मिल्छन् है। मैले सुन्छु कतिपय सानो 100 जना कर्मचारी भएको अफिसमा पनि यो ट्रेड युनियन दुनियाँभर हुन्छ है। मेरो आइएमएसमा 600 जनाको टिम छ है, न ट्रेड युनियन छ न के छ। मैले कहिले पनि त्यो देख्न पनि पाइनँ है। यो कारण के भन्दाखेरि एउटा बोसले अब ऊ आफूमा भर पर्ने कुरा हो। आफू एउटा भनौँ न अब गमक्क पर्ने, स्टाफसँग कुरा नगर्ने, बेग्लै खालको एउटा नेचर भएका व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्, त्यस्ता पर्सनालिटी हुन्छन्। म पटक्कै त्यस्तो छैन है। म सबैलाई एउटा आफ्नै साथीभाइ एउटा म टिमवर्क सम्झु सबैलाई। म कसरी स्टाफलाई म स्टाफको व्यवहार गर्दिनँ। यही सब कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्दछ मैले सबैबाट सहयोग पनि पाएको छु र त्यस्तो खालको अप्ठ्यारो मैले कहिले पनि महसुस पनि गरेको छैन। र मेरो 600 जना जुन टिम छ एकदमै कोर टिम हो र मैले सबैबाट सहयोग पाएको छु। यो सबै एउटा टिमवर्कको कारणले। नेपालको जिडिपीमा कति योगदान छ आइएमएसको? आइएमएसको अब हामी अहिले उद्योग धन्दामा छैनौँ, हामी ट्रेडिङमा छौँ है। मोबाइल फोन हाम्रो मेजर व्यापार भनेको मोबाइल फोन हो र मोबाइल फोन अब एन्टायर मोबाइल इन्डस्ट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि झन्डै यसले सरकारलाई 2 अर्बभन्दा बढीको राजस्व बुझाइरहेको देखिन्छ। र आइएमएस मैले भने करिब 50% मार्केट अहिले आइएमएसको छ स्यामसङ मोबाइल फोनको। त्यो भन्दाखेरि करिब 1 अर्ब जति राजस्व मैले मोबाइल फोनबाट बुझाउँछु। अब त्यो बाहेक अहिले मेरो अरू होटल हो हामी स्टार्ट गर्दैछौँ, त्यसपछि एयरपोर्टमा एउटा प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्दैछौँ, मेरो गाडी हो। यी सब कुरालाई गर्दाखेरि आजको दिनमा मैले भन्नुपर्दाखेरि 1.5 अर्ब जतिको राजस्व म बुझाउँछु होला। अब जिडिपी त अब पर्सेन्टेजको हिसाब जाँदाखेरि त्यो नबन्ने हुन्छ होइन, तर कन्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि करिब अब इन्कम ट्याक्सदेखि लिएर कस्टम्सदेखि लिएर भ्याटदेखि लिएर आइएमएसको मार्फत चाहिँ नेपाल सरकारलाई करिब 1.5 अर्ब जति हामी बुझाउँछौँ। Well, ladies and gentlemen, कुराकानी गर्दैछौँ हामी आइएमएसको बारेमा हामीले आज जानकारी लिँदैछौँ। It's time for a last commercial break. Stay with us. Welcome back after this last commercial break. Ladies and gentlemen, Customer Televisionमा corporate gossips हेर्दैछौँ हामी र अहिले मसँग हाम्रो आइएमएस ग्रुपका चेयरम्यान दीपक मल्होत्रा सर हुनुहुन्छ। कुराकानी गर्दैछौँ हामी। पुनः स्वागत छ यहाँलाई ब्रेकपछि। अब 600 जनालाई रोजगारी सृजना गरेको झन्डै 4000लाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सृजना गर्दै आएको आइएमएस रन गर्न कति गाह्रो छ नेपालको पोलिसीले गर्दाखेरि?
अब नेपालको पोलिसीले गर्दाखेरि आइएमएस मात्र होइन, पोलिसी भन्दा पनि अब के भनौँ भन्दाखेरि अब हाम्रोमा ल एन्ड अर्डर अब ल छ तर त्यो कार्यान्वयन भइरहेको छैन। आजको दिनमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि साँच्चै नै यी सब कारणले गर्दाखेरि धेरै गाह्रो छ व्यवसाय गर्न, सञ्चालन गर्न। अब एज सच मैले मोबाइल फोनको कुरा गर्दा मेरो मेजर बिजनेस मोबाइल फोन भएको हुनाले मैले सरकारबाट पाउनुपर्ने सहुलियत सुविधा सबै कुरा मैले पाइरहेको छु। सर्टेन कुराहरू हाम्रा केही छन् डिमान्डहरू, त्यसको लागि हामी कुरा गर्दैछौँ। मोबाइल फोनको विषयमा समस्या भनेको फेरि त्यही कुरा दोहोऱ्याउँछु म, हाम्रो देशमा सरकार नौ पनि सरकार इन्स्टेबल गभर्मेन्ट, 9 महिनामा प्रधानमन्त्री चेन्ज हुन्छ, 9 महिनामा त्यसपछि नयाँ प्रधानमन्त्री आइसकेपछि उहाँलाई आफ्नो उपयुक्त हुने सचिवदेखि लिएर सम्पूर्ण कर्मचारी चेन्ज गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो मेसिनरी रन गर्न धेरै गाह्रो छ। यहाँ पोलिसी हामी एउटा नयाँ कुरा विचार गरेर आउँछौँ, त्यो कुरा हुँदै गइरहेको हुन्छ, गभर्मेन्ट चेन्ज भन्नुहुन्छ, फेरि नयाँ गभर्मेन्टलाई नयाँ प्रकारले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। ती प्रकारका धेरै अप्ठ्याराहरू छन् नेपालमा र यसको लागि अब जबसम्म स्टेबल गभर्मेन्ट आउँदैन यो सायद चलि नै राख्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को समस्या थियो हाम्रो लोड सेडिङको, यसको लागि म अहिले हाम्रो ऊर्जा मन्त्री तथा हाम्रो म्यानेजिङ डाइरेक्टर नेपाल एनइएका हुनुहुन्छ कुलमान घिसिङज्यू, उहाँलाई म मेरो भित्री हृदयबाट धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। अमेरिकामा ट्रम्प आएको भन्दा पनि नेपालमा कुलमान घिसिङ आएको सबै खुसी छ नेपाली जनता। र उहाँहरूलाई यो जुन कार्य उहाँले सुरु गर्नुभएको छ यसलाई कन्टिन्युटी दिनको लागि हाम्रो तर्फबाट जे योगदान हामी दिनुपर्ने हुन सक्छ त्यो दिन पनि हामी तयार छौँ, उहाँलाई सहयोग गर्न पनि तयार छौँ। नेपालले एउटा ठुलो एउटा समस्याबाट हामी सिद्ध्याएर हामी अगाडि बढ्यौँ। 21औं शताब्दीमा आएर कुनै समय 18 घन्टासम्म पनि लोड सेडिङ हामीले देख्यौँ है, 12 घन्टा 14 घन्टा भन्दाखेरि सारा कुरा ठप्प भएको थियो र अहिले आएर भनौँ न अब झन्डै झन्डै अस्तिसम्ममा 17-18 अरबको डिजेलै बचत भयो भनौँ, देशको पैसा बचत भयो नि त होइन भन्दाखेरि यो हुँदो रहेछ त गर्दाखेरि भन्दाखेरि पहिला कसरी नभएको थियो अनि कसरी भयो एउटा आश्चर्यको विषय छ र उहाँलाई म अहिले पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु। एज अ प्योर बिजनेसम्यान हजुर नेपालमा कुन सिस्टम मन पर्यो यहाँले, राजतन्त्र अथवा लोकतन्त्र? एज अ प्योर बिजनेसम्यान अब यसो छ, यहाँले त सबै पञ्चायती व्यवस्था पनि हेऱ्यौँ है, अहिले बहुदलीय शासन पनि हेऱ्यौँ, सारा कुरा हेऱ्यौँ, तर के भन्दाखेरि शासन पञ्चायती व्यवस्थादेखि लिएर अहिलेसम्म पनि शासन चलाउने मान्छे जो एउटा हेड अफ द स्टेट भनौँ, हेड अफ द गभर्मेन्ट भनौँ, हेड अफ द गभर्मेन्ट भनौँ है, स्टेट नभनौँ, सोचेको जस्तो मान्छे आउन सकेन। कुर्सीमा जान अगाडि विभिन्न कमिटमेन्ट गर्छन्, म यो गर्छु, म आइसकेपछि यस्तो गर्छु भन्ने कमिटमेन्टहरू गर्छन्, तर त्यो कुर्सीमा गइसकेपछि थाहा छैन के हो के नमिलेको हो, उहाँको कमिटमेन्ट उहाँले पुरा गर्न सक्नुहुन्न। अब आजको दिनमा अब बहुदलीय शासन प्रणाली संसारमा डेमोक्रेसी नै चाहिन्छ, डिक्टेटरसिप अथवा पञ्चायती व्यवस्थाभन्दा हामीले खोजेको व्यवस्था यही हो। तर म एउटा के भन्न चाहन्छु भने सायद मैले भनेको कुरा धेरैलाई नबुझ्न सक्छ, जुन हामीले यो विगत 27 वर्षदेखि भोगिरहेका छौँ अस्थिर सरकार, त्यसलाई कसरी अन्त गर्न सक्छौँ हामी बहुदलीय शासन प्रणालीमै बसेर भन्दाखेरि अमेरिकामा 2 पार्टी सिस्टम, डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो, 2 पार्टी सिस्टम, एउटा पार्टी जित्छ 5 वर्ष उसले राज्य चलाउँछ, त्यसपछि चुनाव हुन्छ, उसले राम्रो गरेको खण्डमा उसले कन्टिन्यू गर्छ, राम्रो गर्न सकेन भने अर्को पार्टी आउँछ भन्दाखेरि कन्फर्म 5 वर्ष सरकार चलाउँछ। मैले भन्न खोजेँ के भन्दाखेरि 5 वर्ष सरकार चलाउने सरकार हुनु पर्यो, डेमोक्रेटिक उसमा अन्तर्गतै भनौँ, यो 2 पार्टी अथवा अर्को भाषामा भन्यो भने डेमोक्रेटिक एकातिर यो कम्युनिस्टहरू एकातिर बसेर जाने हो कि 2 पार्टी त्यसलाई मानेर विभिन्न पार्टीहरूको कोलिसनमा त्यो भइदिएको खण्डमा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एकदम। अब विशेष गरेर कुराकानी जोड्ने क्रममा यहाँलाई खासै यो भनौँ पोलिटिकल थ्रेट कतिको आयो त? मैले सुने धेरै होइन, पोलिटिकल थ्रेट धेरैलाई गए, धेरैलाई चन्दाको कुरादेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा मैले भने अहिले पनि मैले दोहोऱ्याएँ। मेरो कर्मचारीको विषयमा 600 जना स्टाफ छ, तर कहिले समस्या आएन भने जस्तै त्यस्तो थ्रेट पनि मैले मेरो लाइफमा आजसम्म मैले त्यस्तो थ्रेट मैले सुनेको पनि छैन। म कहाँ आउँछन् चन्दा लिन आउँछन्, कसैले मलाई एकदमै फोर्सफुल्ली
मलाई यति दिनुपर्छ होइन भने ठिक पारिदिन्छु यस्तो गर्छु भन्ने मैले सुनेकै छैन यस्तो होइन आउनुहुन्छ बस्छु म कन्भिन्स गर्छु उहाँलाई उहाँहरूको डिमान्ड बढी हुन्छ कन्भिन्स गर्छु यो आजको समयमा व्यापारीहरूले भोग्नु परेको समस्यामा उहाँलाई बताउँछु उहाँले बुझ्नुहुन्छ एउटा कम्प्रोमाइज गरेर जानुहुन्छ त्यति मात्र त्योभन्दा बढी त्यस्तो कुनै मैले समस्या अब नपरेको र मन नपर्ने युनियन हजुर 81 मोबाइल इम्पोर्टर्सबाट यहाँले युनियन सुरु गर्नुभएको छ सङ्गठन सुरु गर्नुभएको छ हजुर के थियो भित्री कुरो सुरु गर्नुमा यस्तो भित्री कुरो भन्दा सर्वप्रथम त म यहाँलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु त्यही क्रममा हालसालको एकदमै यो तातो प्रसङ्ग जोडिरहेको छौँ हामीले धन्यवाद सर अब यो जुन हाम्रो मोबाइल इम्पोर्टर्स एसोसिएसन हामीले वास्तवमा 4 वर्ष अगाडिदेखि सोचेको चाहिँ हो होइन अब हाम्रा पनि अप्ठ्याराहरू हुन्छन् अब जस्तो मैले भन्नु मोबाइल फोनमा भ्याट फिर्ता पाउँछ हामीले मोबाइल फोन इम्पोर्ट गरेर हामीले बेचिसकेपछि बेचेको प्रमाण देखाइसकेपछि एभ्री 6 मन्थ्स हामीले तिरेको भ्याटको पहिला 60% फिर्ता हुन्थ्यो ग्रेजुअली गर्दै 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 अहिले 40% पुग्यो र हामीलाई एउटा थ्रेट के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो वर्षदेखि हामी भ्याट फिर्ता नगर्ने भन्ने कुरा गर्छ भ्याट फिर्ता त्यति बेला किन गर्यो त्यति बेलाका सम्बन्धित सचिवज्यूहरूले उहाँहरूले थाहा थियो गर्नु पनि बाध्यता थियो ग्रे मार्केट रोक्नलाई कन्ज्युमरलाई सस्तोमा मोबाइल पुर्याउन लिगल मोबाइल पुर्याउन किन भन्दाखेरि त्यो नगर्दाखेरि ग्रे मार्केट हाम्रो ओपन बोर्डर भएको हुनाले सरकारले जतिसुकै भने पनि त्यो कन्ट्रोल गर्न सक्दैन केही मात्रामा लिकेजहरू हुन्छ पहिला 80% लिकेज थियो यो सिस्टम लागू हुन अगाडि तर हामीले निरन्तर गएर प्रयास गऱ्यौँ र यो 60% भ्याट फिर्ता प्लस भन्सार शून्य गरिदियो त्यसपछि यो ठ्याक्कै यसको उल्टा अब अहिले 10-15% चाहिँ लिकेज हुन्छ र 85-90% चाहिँ लिगल च्यानलबाटै आउँछ र त्यसपछि आएर मैले अहिले कुरा जुन सुरु गरेको काम के भन्दाखेरि अब अहिले नयाँ कर्मचारी आइसकेपछि उहाँहरूलाई के मनमा लाग्छ भने यो कम्पनीलाई हामीले 40% 50% यो सेगमेन्टलाई भ्याट फिर्ता गरिरहेको छ भन्दाखेरि यिनीहरूको इयरली इन्कम चाहिँ यो छुट्टै यति चाहिँ हुनैपर्छ यो बाहेक अरू पनि इन्कम हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको जिज्ञासा उहाँलाई सम्झाउँछौँ हामी होइन यो जुन हामी भ्याट फिर्ता पाउँछौँ हामी यसलाई पहिला नै हामी कस्टमा समायोजन गरिसकेको हुन्छौँ त्यो घटाएरै हामी कस्टिङ गर्छौँ त्यसको बेनिफिट कन्ज्युमरले पाइरहेको हुन्छ अर्को बेनिफिट भनेको हामी ग्रे मार्केट रोक्नलाई गरेको हो उहाँ बुझ्नुहुन्छ तर अब यसपालिदेखि हामी भ्याट फिर्ता नगर्ने भन्ने पनि कुरा आउँछ है र यी सब अप्ठ्यारा कुराहरूलाई सङ्गठित रूपमा अगाडि बढेर गएको खण्डमा उहाँले पनि कुरा बुझ्नुहुन्छ र भ्याट फिर्ताको साथसाथमा एउटा भनौँ न अरू पनि विभिन्न कारणहरू जस्तो मोबाइल फोन अब एउटा सेक्युरिटी थ्रेटदेखि लिएर धेरै कुरा यसैबाट हुने हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ च्यानलबाट इम्पोर्ट हुँदाखेरि चाहिँ यो मोबाइल फोन ट्र्याक गर्न सजिलो हुन्छ जब ग्रे मार्केटबाट आएको फोन कसले ल्याएको कसलाई बेच्यो भन्ने कुरा रेकर्ड हुँदैन त्यो बन्द भएर लिगल च्यानलबाट आउँदाखेरि त्यसको लागि हामीले एनटिएसँग एउटा हामीले सहकार्य गर्न कोसिस गरेका छौँ वाइट लिस्ट यो भनेको के भन्दाखेरि आइमेल लक गर्ने आइमेल लक भइसकेपछि लिगली इम्पोर्टेड फोन मात्रै चलाउन सकिन्छ एक्टिभेट हुन्छ अन्य फोनहरू एक्टिभेट गर्न सकिँदैन हामीले हाम्रो फोन इम्पोर्ट हुनुभन्दा अगाडि हामीसँग कम्पनीबाट आइमेल नम्बर आइसकेको हुन्छ त्यो आइमेल नम्बर हामी एनटिएलाई दिन्छौँ एनटिएले त्यो आइमेल नम्बर सम्बन्धित सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई पास गरिसकेपछि उनीहरूले आफ्नो सिस्टममा त्यो आइमेल नम्बरलाई इन्टिग्रेट गरिदिन्छ त्यसपछि नयाँ फोनमा सिम कार्ड राखेर एक्टिभेट गर्न खोज्दाखेरि त्यो म्याच भयो भने एक्टिभेट हुन्छ म्याच भएन भने एक्टिभेट हुँदैन भन्दाखेरि जिरो हो ग्रे मार्केट जिरो हुन्छ त्यसपछि यसको बेनिफिट के हो भन्दाखेरि रेभेन्यू बढ्ने भयो रासो बढ्ने भयो सरकारलाई हाम्रो व्यापार पनि राम्रो फस्टाउने भयो र कन्ज्युमरको हातमा पनि जेन्युन प्रडक्ट हुने भयो यी सब कुराको आवाज उठाउन हामी यो गठन गऱ्यौँ मन नपर्दै पनि देशको म वास्तवमा यसको मलाई त्यति मन यो ट्रेड युनियनदेखि लिएर यो सङ्गठनहरू हुनुहुन्न भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्छु देशको यी सब कुराहरू देशको कानुनले गभर्न गर्ने कुरा हो तर हाम्रो देशमा कानुन फितलो छ नयाँ अर्डर छैन त्यसले गर्दाखेरि आजको दिनमा अपरिहार्य भएर हामी पनि गरेको म अन्तिम प्रसङ्गतिर जान चाहन्छु अलिकति समयले हामीलाई पाबन्दी दिइसकेको छ जस्तै यहाँको बिजनेस गर्ने क्रममा जब यहाँले गोल्डको बिजनेस सुरु गर्नुभएको थियो त्यो टाइममा अथवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो टाइममा केही नराम्रा हल्लाहरू धेरै फैलिएका थिए गोल्डको बिजनेस भन्दाखेरि मैले भनौँ न यो नेपाल सरकारले दिएको सुविधालाई ध्यानमा राखेर गरेको काममा मैले अरू केही पनि गरेको छुइनँ भन्छन् होला पत्र परेकै मान्छेले के गर्यो भनेर छ भने म भनौँ न गलत काम गरेको मान्छे त
यसरी बस्नु सक्दैन। म कहिले पनि गलत छैन, गरेको पनि छैन र गर्दिनँ पनि। त्यति बेला एउटा सिस्टम के थियो भन्दाखेरि यो 20 वर्ष अगाडि कुरा हो, 20 वर्ष करिब करिब यो 1996, 97, 95 तिर कुरा हो। विदेशमा बसेर आएका मान्छेले आफ्नो नामबाट आफ्नो आय स्रोत देखाइसकेपछि 10 किलो सुन ल्याउनु पाउँछ भन्सार तिरेर लिगली अप टु 10 किलो, जरुरी छैन 10 किलो ल्याउनु भनेर। र विदेशमा बसेर आएका मान्छेहरूलाई यी कुराहरू थाहा छैन धेरै मान्छेलाई। हाम्रो एउटा नेटवर्क थियो, हामी ती क्षेत्रहरूमा हङकङ, सिङ्गापुर, दुबईमा एउटा नेटवर्क छ हाम्रो। अनि त्यसरी नेपाल फर्किने मान्छेहरूलाई हामी भनिदिन्थ्यौँ कि तिमीहरू पैसा लैजानु सक्छ, तिमीहरू आफ्नो पैसाको सुन किनेर लैजानु भने हामीलाई केही थाहै छैन, हामीले सुन कसलाई बेच्ने के गर्ने भन्ने कुरा गर्छ, त्यो हामी गरिदिन्छौँ, त्यसको सपोर्ट हामी सबै गरिदिन्छौँ भनेपछि उसले सुन किन्थ्यो, सुन नेपालमा ल्याउँथ्यो, त्यो सुन हामी किनिदिन्थ्यौँ उनीहरूसँग र हामी त्यो सुन बेच्थ्यौँ भन्दाखेरि त्यहाँसम्मको कारण। र त्यसपछि यो 1997 पछि 98 पछि यो भारत सरकारमा सुन इम्पोर्टमा सायद 0 भङ्सार गरेपछि सुनको इम्पोर्ट बन्द भयो र त्यसपछि व्यापार पुरै कम्प्लिटली नै बन्द भयो। त्यहाँसम्म मात्र हो। तर अब भन्दा जे पनि हुन्छ। अब तर मैले भन्नु के भने कुनै चिज भन्दाखेरि कुन मान्छे भन्नु सक्नुपर्छ, कहिले कुरामा दीपक मल्होत्राले यो गरे त्यो गरे भन्ने कुरा त्यति बेलाको कुरा हो। तर प्रमाण त भनौँ न केही पनि छैन। अवतारमा मेरो एउटा नाम पनि एउटा युनिक छ, दीपक मल्होत्रा। नेपालमा सायद म एक्लै दीपक मात्र भनेको धेरै हुन्थ्यो होला, मल्होत्रा भनेको केही अरू पनि हुन्थ्यो होला, दीपक मल्होत्रा म एक्लै। अनि एउटा मेरो नाम आइसकेपछि अलिकति त्यहाँ मसला पनि हुने, एउटा भनौँ न बुट्टा भर्नको लागि एउटा चाहिन्छ नि, त्यो खालको एउटा त्यति बेला थियो। त्योभन्दा गऱ्यो के हुन्छ है। वेल थ्याङ्क यू सो मच। यति बिजी स्केड्युलमा हामीसँग कुरा गरिदिनु भयो, कस्तो लाग्यो कुराकानी आज है। र बेसिकली हामी कर्पोरेट गसिपको एकदम एन्डतिर आइसकेको छौँ र मैले जहिले पनि हाम्रो टेलिभिजनले चाहिँ टप 5 न्युज दिन्छौँ कि हामी। सो म जहिले पनि एउटा कर्पोरेट आइकनहरूलाई चाहिँ टप 5 एउटा टिप्स माग्छु जहिले पनि डाइरेक्ट भ्युवर्सलाई। एउटा सक्सेसफुल अन्टरप्रेनर हुनको लागि नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीलाई केही सानो टिप्सहरू सम्पूर्ण भ्युवर्सको लागि। म सम्पूर्ण भ्युवर्सलाई के भन्न चाहन्छु भने एउटा लगनशीलता हुनुपर्छ। लगनशीलता छैन भने तपाईँ केमा पनि सफल हुनुहुन्न। तपाईँकोमा अब भनौँ म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिएर कुरा गर्न चाहन्छु। विभिन्न बिजनेसको प्रपोजल आउन सक्छ, तर तपाईँ त्यो बिजनेस मात्र गर्नु जुन बिजनेसमा तपाईँलाई केही नलेज छ। तपाईँसँग नलेज छैन भने तपाईँ अरूमाथि डिपेन्डेन्सी भएर काम गर्नुहुन्छ भने जो माथि तपाईँ डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ उहाँले त्यो बिजनेस राम्रो भइसकेपछि तपाईँलाई हटाउँछ त्यहाँबाट, तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि लिमिटेड काम गर्नुहोस्, म्यानेजमेन्ट राम्रो गर्नुहोस् र आफूले जाने बुझेको काम गर्नुहोस्, तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। र एउटा फ्रेन्डली एटमोस्फियर देखाउनुहोस् आफ्नो स्टाफहरूलाई, आफ्नो कर्मचारीहरूलाई, तपाईँलाई स्टाफले माया गर्नेछ, तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। Well, Dipok sir, thank you so much for speaking with us, for being with us. Well, ladies and gentlemen, यो कार्यक्रमको वाइन्ड अप सँगसँगै म पनि बिदा लिने बेला भइसकेको छ। टेलिभिजन बिचमा ट्युन गर्नुभएको थियो भने यो कास्टमर अफ टेलिभिजन हो र वेल हामी कर्पोरेट गसिप्स कार्यक्रम गर्दै थियौँ। यसको फ्रेस एपिसोड आउने गर्दछ हरेक शनिबार बेलुका 8:30 बजे कास्टमर अफ टेलिभिजनमा। यहाँ पनि कुनै एउटा कर्पोरेट आइकनको बारेमा बुझ्न खोजिरहनु भएको छ जस्तो केही छ भने यहाँले फेसबुकमा गएर कास्टमर अफ टेलिभिजनको पेज लाइक गरेर त्यो मेसेज ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी विभिन्न कुराकानी गर्नेछौँ। वेल यो मेसेज दिँदै सम्पूर्ण भ्युवर्सलाई अब जेन्युन सेटतिर बोकौँ र भनौँ एउटा ब्ल्याक मार्केट होइन व्हाइट मार्केटतिर चाहिँ अगाडि बढ्नु भन्ने एउटा सानो मेसेज दिँदै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त कास्टमर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जय नेपाल।